નમસ્તે મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું ધોરણ 6 માં સામાજિક વિજ્ઞાનની આપણી દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા તારીખ 20/4/2024 ની શનિવારના રોજ જે પેપર લેવામાં આવનાર છે તેના પેપરનું મિત્રો સંપૂર્ણ પેપરનું સોલ્યુશન કરીશું, જે તમારી આવનારી પરીક્ષામાં તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। तो चालो विद्यार्थी मित्रों अपने वीडियो नी अंदर संपूर्ण पेपर सोल्यूशन करिए। तेना पहला तमे खास करीने चैनल में नवा छो तो विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं न भूलता, जेथी करी अमे तमारा सुधी धोरण 6 ना तमाम वार्षिक परीक्षाना प्रश्नपत्रनुं सोल्यूशन झड़पथी मोकली सकीए। मित्रों प्रश्न नंबर 1 छे, नीचे आपेला विकल्प पैकी योग्य विकल्प पसंद करवानो छे। पहलो प्रश्न छे, महासागरना जळना आंशिक भागने शुं कहे छे? तो एने मित्रों उपसागर कहेवाय। बीजू, शंखोद्वार ए क्या भूमिभागनुं उदाहरण छे? तो मित्रों शंखोद्वार ए क्या भूमिभागनुं उदाहरण छे एनो तमारे जवाब कमेंट बॉक्स में अमने अवश्य आपवानो रहेशे। त्रीजू, नीचेनामांथी कयुं उदाहरण खंडीय उच्च प्रदेश नथी? तो जवाब आवशे तिबेटनो उच्च प्रदेश। 4, मारे त्यां यायावर पक्षीओ आवे छे, नीचेनामांथी शोधो? तो जवाब आवशे नळ सरोवर। 5, एक सींगी गेंडो भारत में क्या राज्य में जोवा मळे छे? तो मित्रों आसामनी अंदर जोवा मळे छे। 6, बंगाळना उपसागर नजीक केवो विशाळमुख त्रिकोण प्रदेश आवेलो छे? तो मित्रों सुंदरवन आवेलो छे। हवे आपणे मित्रों जोईशुं प्रश्न 2। नीचेना प्रश्नोना जवाब 2 वाक्य के 3 वाक्य में लखवाना छे। पहेलो प्रश्न छे, नाना मापना नक्शाना प्रकार केटला छे अने क्या क्या? तो मित्रों 2 प्रकार छे, हेतु आधारित नक्शा अने माप प्रमाणेना नक्शा। बीजू, नदी अने रेल मार्गनी रूढ़ संज्ञाओ लखो। तो मित्रों नदी माटे आपणे रूढ़ संज्ञा बनावी होय तो आवी रीते बने छे अने रेल मार्गनी आपणी रूढ़ संज्ञा मित्रों आवी रीते बने छे, तो खास आवी रीते लखीशुं। हवे प्रश्न 3, नीचेना प्रश्नोना टूंकमां जवाब आपवाना छे। पहेलो प्रश्न छे, हिमालयनी दक्षिणे आवेला मैदानो कई कई नदीओए बनावी छे? तो मित्रों हिमालयनी दक्षिण आवेला मैदानो छे ए गंगा, यमुना, चंबल, बराबर, सिंधु, सतलुज आ जे नदीओ छे ए नदीओए मित्रों मैदानो बनावेला छे। बीजो, जंगलोना आर्थिक फायदाओ जणावो। मित्रों जंगलोना घणा बधा फायदाओ छे, आपणे लखी सकीए छीए, बराबर। जंगल लाकड़ू आपे छे, जंगल लाकड़ामांथी फर्निचर बने छे, गुंदर आपे छे, एमांथी लाख बने छे, बराबर। जंगलो आपणे औषधिओ आपे छे, जंगलो आपणे फळ फळादी आपे छे, तो घणा बधा आपणे फायदा आर्थिक रीते लखी सकीए। प्रश्न 3, गुजरातनामां यायावर पक्षीओ क्या क्या स्थळे आवे छे? तो मित्रों गुजरातनी अंदर यायावर पक्षीओ नळ सरोवरमां आवे, खीजड़ियामां आवे, थोर्समां आवे, छारी ढंढनी अंदर पण मित्रों यायावर पक्षीओ आवे छे। चौथो प्रश्न छे, पर्वतोना प्रकार केटला छे ने क्या क्या? तो मित्रों पर्वतोना प्रकार छे ए 4 छे, जेमां ज्वालामुखी पर्वत, अविशिष्ट पर्वत, खंड पर्वत अने गेड पर्वतनो समावेश थाय छे। 5, टापू एटले शुं? तेना 2 उदाहरण आपो। तो मित्रों चारे बाजुएथी पाणीथी घेरायेलो जमीननो जे भाग छे एने टापू कहेवाय छे, बराबर। 2 उदाहरण जोवा होय तो एक तो लक्षद्वीप अने बीजो अंदमान निकोबार टापुओ छे। तो आ आपणे वात करी टूंका प्रश्नोनी। प्रश्न 4 नो आ छे, नीचे आपेला वाक्यमांथी खोटो शब्द चेकी नाखवानो छे अने साचो शब्द फरीथी आखुं वाक्य लखवानुं छे। पहेलुं छे, तालुका पंचायतना वहीवटी वडाने मित्रों तालुका प्रमुख के तालुका विकास अधिकारी कहेवाय? तो तालुका विकास अधिकारी कहेवाय। तो तालुका प्रमुख चेकी अने आपणे वाक्य फरीथी लखीशुं। बीजुं, ग्राम पंचायतमां एक वर्षमां ओछामां ओછી 2 के 4 वखत ग्राम सभानुं आयोजन करवामां आवे? तो मित्रों 2 वखत ओछामां ओછી करवी पड़े, 4 वखत नहीं। त्रीजું, मामलतदार ए तालुका के जिल्लाना महसूली वडा छे? तो तालुकाना छे, तो जिल्लानुं चेकी देवानुं छे। चौथुं, जिल्ला स्तरे तमाम विभागोना कामोनुं संकलन अने संचालन कलेक्टर के जिल्ला विकास अधिकारी द्वारा थाय छे? तो मित्रों जिल्ला स्तरे तमाम विभागोनुं कामोनुं संकलन अने संचालन छे कलेक्टर द्वारा थाय, तो जिल्ला विकास अधिकारी चेकी दईशुं। 5, ग्राम पंचायतनी सभ्य संख्या वधारेमां वधारे કેટલી હોય? તો 16 હોય છે મિત્રો, વધારેમાં વધારે 16 હોય છે, બરાબર। તો 32 ચેકી દઈશું। ઓછામાં ઓછી 8 હોય છે। 6, જિલ્લા પંચાયતમાં ચૂંટાયેલા સભ્યો પૈકી મહિલાઓ માટે 50%
બેઠકો અનામત રાખવામાં આવે છે. 40% ચેકી દઈશું. હવે આપણે પ્રશ્ન મિત્રો 4 બ છે. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપવાનો છે. સ્થાનિક સરકાર એટલે શું? મિત્રો જે સ્થાનિક ગ્રામ્ય કક્ષાએ જે કામ કરતી હોય, બરાબર, તો એની સ્થાનિક સરકાર કહેવાય. સ્થાનિક સરકારમાં ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, નગરપાલિકા, મહાનગરપાલિકાઓનો સમાવેશ થાય છે. બીજું, તલાટી કમ મંત્રી કયા કયા કાર્યો કરે છે? તો મિત્રો તલાટી કમ મંત્રી તમે આવકનો દાખલો ઘટાડવા ગયા છો, આવકનો દાખલો ઘટાડવા હોય, કોઈ જાતિનો દાખલો ઘટાડવો હોય કે પછી ઘરવેરો એટલે કે જે મિત્રો વેરાઓ ઉઘરાવવાનું કાર્ય છે તલાટી કરતા હોય છે. બીજું શું કરે છે? તો અલગ અલગ સરકારની જે યોજનાઓ મળે છે એનું કાર્ય કરતા હોય છે. પછી ગામની અંદર કોઈ વિકાસના કાર્યો કરવા હોય એના યોગ્ય ઠરાવો કરી અને યોગ્ય પદ્ધતિથી કામ થાય એની દેખરેખ રાખવાનું કામ તલાટી કમ મંત્રી કરતા હોય છે. પ્રશ્ન 5નો છે. નીચે આપેલા ચિત્રોના આધારે ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 110 ઉપરથી આ ચિત્ર લેવામાં આવેલું છે, બરાબર, જેમાં તમને બતાવેલું છે કે મે થી જૂન મહિનાની અંદર ખેડ થાય, જુલાઈથી ઓગસ્ટમાં રોપણી થાય, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર એટલે મિત્રો સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરમાં નીંદણ થાય, નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરમાં લણણી થતી હોય છે. તો એના આધારે આપણે જવાબ જોવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન છે, આપેલ ચિત્રમાં ખાલગા મહિનાથી ખેડ કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, બરાબર, મે મહિનામાં એટલે કે મે અને જૂનની અંદર ખેડ થતી હોય છે. બીજો પ્રશ્ન, ડિસેમ્બરના અંતમાં ખેતીનું ખાલગા કામ પૂરું થવાની તૈયારીમાં હોય છે, તો લણણીનું કામ. ત્રીજું, ખાલગા મહિનાની શરૂઆતમાં ખેતીમાં નીંદણ કામ શરૂ થાય છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો નીંદણ કામ છે એ સપ્ટેમ્બર મહિનાની શરૂઆતમાં થઈ જતું હોય છે. ચોથું, ખેતી કામ સાથે જોડાયેલા લોકોને ખાલગા મહિના કામ મળતું નથી. તો મિત્રો અહીંયા કામ નથી મળતું. ક્યાંથી? તો કે ભાઈ જાન્યુઆરી મહિનાથી કરી અને એપ્રિલ માસ સુધી કામ એમને નથી મળતું અથવા ઓછું મળે છે. હવે આપણે પ્રશ્ન 5નો બ છે એની વાત કરીશું. નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર આપવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન છે, આપણી આસપાસ લોકો કેવી રીતે કમાય છે? હવે આપણી આસપાસ મિત્રો લોકો છે એ તમારી આજુબાજુનો જે વિસ્તાર છે તેમાં કેવી રીતે કમાય આપણે લખવાનું છે. જેમ કે ખેતી કામ કરીને કમાતા હોય, પશુપાલન કરીને કમાતા હોય, દૂધ આપીને દૂધના જે ફેરિયાઓ આવે છે દૂધ આપવા એ દૂધ આપીને કમાતા હોય, દરજી હોય તો કપડાં સીવીને કમાતો હોય, કડિયો તો કડિયા કામ કરીને કમાતો હોય, લુહાર હોય તો લુહારી કામ કરીને કમાતો હોય, બરાબર, અને તો આવી રીતે જે સુથાર હોય તો ફર્નિચર કામ કરીને કમાતો હોય છે. તો આપણે આવી રીતે લખવાનું છે. બીજો પ્રશ્ન, કેવી કુદરતી આફત સમયે માછીમારી કરવા જઈ શકાતું નથી? તો પૂર આવે અથવા સુનામી આવે તે સમયે મિત્રો માછીમારો છે એ મારી કરવા જઈ શકાતું નથી. ત્રીજો, ધારો કે તમે શહેરમાં વસવાટ કરો છો તો તમે શહેરમાં જોયેલ વિવિધ વ્યવસાયો ક્યાં ક્યાં હોઈ શકે? તો મિત્રો શહેરમાં વસવાટ કરતા હોય તો વ્યવસાયની વાત કરીએ તો શહેરમાં દરજી કામ થતું હોય, સુથારી કામ થતું હોય, લુહારી કામ પણ થતું હોય, બરાબર. પછી બજારની અંદર મિત્રો અલગ અલગ ફેરિયાઓ કામ કરતા હોય છે, બિઝનેસનું કામ કરતા હોય છે, દુકાનદાર હોય છે, બરાબર, ધંધાર્થી હોય છે. તો આવા અલગ અલગ કામો થતા હોય છે. તો એ પણ આપણે લખવાનું છે, બરાબર. પ્રશ્ન 6 છે. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના એક શબ્દમાં કે જવાબ લખવાનો છે. પ્રશ્ન 1, ગૌતમ બુદ્ધના ગુરુનું નામ? તો મિત્રો અલાર કલામ હતું. બીજું, જૈન ધર્મમાં કુલ કેટલા તીર્થંકરો થયા? તો 24 થઈ ગયા. મહાવીર સ્વામીના દેશોના કયા સિદ્ધાંતો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? મિત્રો ત્રિરત્નના સિદ્ધાંત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચોથું, ગૌતમ બુદ્ધને કયા દિવસે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું? તો વૈશાખી પૂર્ણિમાના દિવસે થયું. હવે પ્રશ્ન 6નો બ છે, ટૂંક નોટ લખવાની છે. મહાવીર સ્વામીના 5 વ્રતો? તો મિત્રો અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, અપરિગ્રહ અને બ્રહ્મચર્ય. પ્રશ્ન 7નો છે. નીચે આપેલા જોડકા યોગ્ય રીતે જોડવાના છે. પહેલું છે ખેતી વિભાગ, તો તેમાં મિત્રો આવશે સીતાધ્યક્ષ. લશ્કર ખાતું, તેમાં આવશે મિત્રો સેનાની. દીપવંશ, બરાબર. ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ, તેમાં મિત્રો આવશે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય. હવે મિત્રો અહીંયા દીપવંશ બાકી છે તો એમાં આવશે બૌદ્ધ ગ્રંથ, બરાબર આવશે. ચાલો હવે આપણે જોઈશું બ, મને ઓળખો. હું મૌર્ય યુગમાં વ્યાપાર ખાતાનો વડો હતો, બરાબર. પછી હું મૌર્ય યુગના વહીવટી તંત્રમાં નાનામાં નાનો એકમ હતો તો ગ્રામ આવશે. ત્રીજો, મેં શૃંગવંશની સ્થાપના કરી. અને ચોથું, હું એવી ભાષા છું કે જે ભાષામાં ગુજરાતમાં આવેલ સમ્રાટ અશોકના શિલાલેખ લખવામાં આવેલી છે. તો મિત્રો પ્રાકૃત ભાષા આવશે,
બરાબર, અહીંયા સોરી બ્રાહ્મી આવશે, બ્રાહ્મી ભાષાની અંદર લખાયેલું છે. તો ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે 2 પ્રશ્નોના જવાબ કોમેન્ટ બોક્સની અંદર આપવાના છે, બરાબર, તમારી ચોપડીની અંદર શોધીને. પ્રશ્ન 8 છે, નીચે આપેલા પ્રશ્નોના વિકલ્પમાં યોગ્ય વિકલ્પ શોધીને જવાબ લખવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન છે, નીચે આપેલા કયા રાજાએ લીછવી જાતિની કન્યા કુમારદેવી સાથે લગ્ન કર્યા? તો જવાબ હશે ચંદ્રગુપ્ત પ્રથમ. બીજો, કયા રાજાના સમયમાં નાલંદા વિદ્યાપીઠની શરૂઆત થઈ? તો કુમારગુપ્ત. ત્રીજો, હર્ષચરિત અને કાદંબરી નામના ગ્રંથો કયા કવિએ લખ્યા હતા? તો જવાબ હશે બાણભટ્ટ. ચોથું, નીચેનામાંથી કયા રાજ્યે મહાબલીપુરમના સમુદ્ર તટે રથ મંદિરો બંધાવી ભારતની સમૃદ્ધિમાં વધારો કર્યો હતો? તો અહીંયા મિત્રો આવશે પાંડ્ય રાજાઓ, બરાબર. હવે આપણે મિત્રો જોઈશું માગ્યા મુજબ જવાબ આપવાના છે. ગુપ્ત યુગના સમયની વિજ્ઞાનની સ્થિતિ વિશે સમજૂતી આપવાની છે. એ મિત્રો પ્રશ્ન ખાસ તૈયાર કરજો, 2 ગુણમાં છે. કારણ આપવાનું છે, ગુપ્ત યુગને ભારતનો સુવર્ણયુગ કહેવામાં આવે છે, એ પણ 2 ગુણમાં છે. અને વિક્રમાદિત્ય રાજાના દરબારના નવરત્નોના નામ, તો એ પણ મિત્રો 2 ગુણની અંદર આ જવાબો ખાસ મોસ્ટ આઈએમપી છે, તો તૈયાર કરી લેવાના છે. પ્રશ્ન 9 છે, ખરા ખોટા છે. પહેલો પ્રશ્ન છે, ચંદ્રગુપ્ત બીજાના સમયમાં ફાહિયાન નામના ચીની મુસાફરો ભારતની મુલાકાતે કરી હતી? તો આ વિધાન સાચું છે. બીજું, રામાયણ મહાકાવ્યની શરૂઆતમાં જય સંહિતા નામથી ઓળખવામાં આવતું હતું? તો આ વિધાન ખોટું છે. ત્રીજું, મહાજનપદોમાં ઘણા શહેરોમાં વલયકૂપ પ્રાપ્ત થયેલ છે જે વાવ તરીકે ઓળખાતા? બરાબર, તો આ વિધાન મિત્રો ખરું છે કે ખોટું કોમેન્ટ બોક્સમાં આપજો જવાબ. ચોથું, બિહારમાં ખૂબ જ ખ્યાતનામ શિક્ષણ સંસ્થા તરીકે નાલંદા વિદ્યાપીઠ જાણીતી હતી? તો આ વિધાન પણ સાચું છે. તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ખરા ખોટાની વાત કરી વિધાનોની. હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન મિત્રો બ છે 9નો. ટૂંકમાં માહિતી આપવાની છે. પ્રાચીન ભારતની ખેતી કેવી હતી? પ્રાચીન ભારતીય શિલ્પ અને સ્થાપત્ય વિશે લખવાનું છે. તો 3 ગુણમાં આ પ્રશ્ન પણ મિત્રો આપણે તૈયાર કરી લેવાનો છે. પ્રશ્ન મિત્રો 10 છે, એમાં રેખાંકિત નકશામાં યોગ્ય સ્થળે એનો જવાબ લખવાનો છે. જેમ કે અહીંયા મિત્રો પહેલું છે સુંદરવન, પશ્ચિમ ઘાટ, અંદમાન નિકોબાર ટાપુઓ, અરબ સાગર અને પૂર્વ કિનારાનું મેદાન. તો મિત્રો અહીંયા ધારો કે આ ભારતનો નકશો છે, બરાબર. આપણે ભારતનો નકશો આમ તો આ એક બરાબર આવી રીતે હોય છે, આપણે એક ટૂંકની અંદર દોરી જાય છે, બરાબર ને. ખરી રીતે આ એક નથી, પરંતુ આપણે સમજી લેવાનો છે. આ ભારતનો નકશો છે, એમાં સુંદરવન છે. તો ભાઈ સુંદરવન કંઈ આવેલું છે? આપણને બતાવેલું છે કે પશ્ચિમ બંગાળની આજુબાજુ આવે છે. આપણે અહીંયા સુંદરવન પશ્ચિમ બંગાળમાં બતાવીશું, બરાબર. સુંદરવન પશ્ચિમ બંગાળમાં. પશ્ચિમ ઘાટ, તો મિત્રો આ જે વિસ્તાર છે એ પશ્ચિમ ઘાટ છે, બરાબર. પછી અંદમાન નિકોબાર ટાપુઓ, તો અંદમાન નિકોબાર ટાપુઓ અહીંયા આવેલા છે, બરાબર. અરબ સાગર, તો અરબ સાગર છે. અને પૂર્વ કિનારાનું મેદાન, તો મિત્રો પૂર્વ કિનારાનું મેદાન છે એ અહીંયા છે, બરાબર. તો આવી રીતે આપણે જવાબો છે એ પૂર્વ કિનારાના મેદાન પણ અહીંયા લખીશું. ખાસ નકશામાં મિત્રો યોગ્ય રેખાંકિત નકશામાં સ્થળો બતાવવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે તમારું પ્રશ્નપત્ર પૂછી શકે છે. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.